আজকে আমরা করব বেসিক সুইচ সেটআপ। ফর এক্সাম্পল, আপনি একটা নতুন সুইচ কিনে নিয়ে আসছেন এবং there is no default configuration on it. So in that case, what do you need to do? You need to configure the switch with setup mode using setup mode or from the scratch using the command line interface. I mean, this should be done before connecting it in your network environment. So বলতে পারেন যে it is very important to know the basic switch or router configuration commands to improve the performance or the security of your internet network, I mean your internet. So আজকে যে ল্যাবটা হবে, this lab will test your ability to configure the basic settings on a switch or router. So now I'm going to draw the network diagram first, then I will start the lab. Okay, sir. I start the discussion. So to configure, let me take a router. Let's check how many interfaces are there. It's 3 interfaces, no problem. Then we will take a switch, since we will configure both a router and a switch. And we need to have 2 PCs. Why we need to have these 2 laptops? Can anyone tell? To connect it to the router's or switch console port so that we can see what's being there, isn't it, sir? So let me connect it. So which port we are going to use? RS-232. And to configure the router, we need to connect it to a console port. Same thing will be done in here. Okay. Since this router and switch will be a part of LAN, so we need to connect these 2 devices using LAN cables. So what are the LAN cables available in here? And which cable do we need to use? Definitely we are not going to use the crossover cable. Why not? Because these 2 are the different types of devices. These 2 are not the same type of device. So we are going to use a straight cable in here. Let me connect it with this Giga Ethernet 0x0 port to switches fast Ethernet 0x1. And one more thing we can do, since many of you have the understanding of IP addressing, we may connect a PC, LAN device with this switch. So when you connect this LAN port, this PC is a part of LAN. Please remember that these 2 PCs are not your LAN's PC, you know? But this one is a part of LAN. So how many devices are in LAN now? We can say 1, 2, and 3. So if we want to enter into the switch configuration, we need to go in this laptop. Then we will see, we'll use the terminal mode to enter in the switch. You can see now we are in the switch, Cisco WS296024 port switch. So the memory information of the switch, you can get it from here. Anyway, sir, we have already spoken about this one in the last class. Now we are going to configure the switch. Since there is no default configuration available in this switch, so we will start configuring this switch as our requirements.
So how can we do this? Let us check first that is there any default configuration available or not. We need to write down enable, then enter, show running configuration. You can see there is no configuration available in here. All available, all the things are available is only the port name, what is the host name of the switch, what is the version, and there is no configuration available. Okay. I think this will work for you. Can you see better now? Yes, sir. Yes, sir. এখন ভালো তো দেখা যাচ্ছে, স্যার। Okay. একটা কথা স্যার, দেখেন আমার টপোলজিটা ড্র করতে I have taken only 2 or 3 minutes, তাই না স্যার? But I have spoken about this one in the previous class. If you miss the previous class and the information I have asked you to know and to the practices at home, you will not understand anything in the future classes as well, sir. So একটা lectures যখন আমি দিব এবং যে ইনফরমেশন গুলি আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব to know that one of the thing was that I have requested you to watch some lectures in YouTube about packet tracers. Then I don't know how many of you have been seeing those things, sir. But আপনি যদি দেখে থাকেন, it's good for you, sir. Now you can understand that দেখেন আমি straight away নিয়ে নিচ্ছি এই জিনিসগুলি কিন্তু প্রতি স্যার শোনা যাচ্ছে না, স্যার। স্যার শুনতে পাচ্ছি না। স্যার শোনা যাচ্ছে না। স্যারের নেট প্রবলেম মেবি। প্রথমে এভাবে থিঙ্ক করেন, আপনি বাজার থেকে একটা আপনার একটা স্যার ল্যাপটপ, এত একটা শুনতে পাচ্ছিলাম না স্যার মাঝখানে আপনার কথা শোনা যায়নি, স্যার। আচ্ছা, what will we do now? আমরা এখন থিঙ্ক করেন এইভাবে যে বাজার থেকে আমরা we are going to আপনি একটা বাজার পিসি অথবা একটা ল্যাপটপ নিয়ে আসছেন, ল্যাপটপটা ইনস্টল করলেন, অপারেটিং সিস্টেম দিলেন, আপনার প্রথমে কি হবে, আপনার ল্যাপটপটা যখন স্টার্ট হবে আপনার একটা নাম থাকবে, তাই না? কার পিসি, অমুকের পিসি। সো সুইচেও কি আমরা উই ক্যান গিভ এ হোস্ট নেম, আমরা সুইচের একটা নেম দিতে পারি। সুইচ কেন হোস্ট নেম? বিকজ দিস সুইচ অ্যাক্টস অ্যাজ এ হোস্ট অফ দিস নেটওয়ার্ক। সো আমরা এই সুইচে কি করলাম, একটা হোস্ট নেম দিব। হাউ ক্যান একটা এক্সিট ফ্রম দিস ওয়ান। দেখেন প্রথমে যে এই যে মোডটা, এই মোডটাকে আমরা কি বলতেছিলাম, ইউজার অ্যাক্সেস, তাই না? দেন আমরা এখানে যখন এনাবল লিখবো, এনাবল কমান্ডটা লিখবো, তখন এটা কি আসতেছে, গ্লোবাল কনফিগারেশন মোড। সো গ্লোবাল কনফিগারেশন মোডে গিয়ে যদি আমি
অ্যাকচুয়ালি এখানে যেটা করতেছে ডিএনএস খুঁজতেছে। আমি যেহেতু একটা ভুল কমান্ড দিছি, সে আইপি রিজলভ করার ট্রাই করতেছে। যদি ডিএনএস যখন বুঝবো এই কাজটা কেন হচ্ছে সেটা বুঝতে পারি। টেকিং টাইম, আমি এখন আউট হতে পারছি না। এখানে বলেই দিচ্ছি যে আননোন কমান্ড কম্পিউটার নেম আর আনএবল টু ফাইন্ড কম্পিউটার অ্যাড্রেস। যে অ্যাড্রেসটা আমি এখানে লিখছি সেটা তারা পাচ্ছেন না। সো আমি এখন গ্লোবাল কনফিগারেশন মোডে গেলাম, হোস্ট নেম দিলাম, হোস্ট নেম, সুইচের নাম দিলাম, ফর এক্সাম্পল এসইউ সুইচেস, এসইউ সুইচ 1. So what will happen now? This switch name will be changed. Oh, what are the mistakes? It has to be. এখন the host name of the switch has changed to switch SU switch 1. So একবারে খুবই স্টার্টিং, তাই না স্যার? এখন তারপরে আমরা কি চাই যে আমার পিসিতে একটা কি বলে স্ক্রিন আসবে, সেখানে বলবো যে আনঅথরাইজড অ্যাক্সেস ইজ ফরবিডেন। যদি অন্য কেউ যাতে ধরতে না পারে সেই জন্য আমি মেসেজটা যাতে আমার পিসিটা অন হয় তখনই নিয়ে যাচ্ছি। সুইচেও সেই কাজ করা যায়, রুটারেও সেই কাজ করা যায়। যে আমি কি করব, প্রথমেই বলবো যে না, unauthorized access is forbidden. If you do this, you will be liable to for any being ready for any consequences, তাই না? সো আমি কি করলাম, এখন এই মেসেজটা দিতে চাই। মেসেজটা দিলে আমি কি কমান্ডটা লিখবো? One more thing, if I forget the command, I don't mind, we don't mind. Commands are available in here. So command যে মুখস্থ রাখতেই হবে এটা না, কোন কমান্ডটা কিসের জন্য ইউজ করতে হয় ততটুকু জানলেই হবে। যেমন now I am going to use the command banner, তাই না? বলতেছে যে you can define a login banner using this command, configure command. So what will I do? Banner, then I am giving another question marks. দেখেন কি বলছে, তারপরে কমান্ডটা কি, motd. what will this, মানে এই কমান্ডটা কি করবে? set the message of the day banner. So দিলাম, এখন বলতে কোশ্চেন মার্ক দিলাম, আমি জানি না কি দেখতে পাচ্ছেন। এখন বলতেছে কি করার জন্য, C banner text C, where C is the delimiting character. So দেখি এখন স্যার এই delimiting ক্যারেক্টারটা আমি এখানে C না দিয়ে I can use hash in here, which looks good স্যার, তাই না? সেটা দিতে পারি। এখন এখানে একটা জিনিস দেখলাম, প্রথমে হচ্ছে হাউ টু গিভ এ মেসেজ, তাই না? কিভাবে লেখা যায়। আবার আরেকটা জিনিস খেয়াল করেন, এখানে আরো একটা জিনিস আমরা শিখে পেলাম। একটা কমান্ড যখন আমরা এখানে দিলাম, আর দেওয়ার পরে আবার যখন এই কমান্ডটার উপরে কিছু চেঞ্জ করলাম, এটা কিন্তু এটা ওভাররাইট হয়ে গেল। যেমন এখন সি থেকে এটা ওভাররাইট হয়ে গেল। সো এক্সিট হলাম। এবার আমরা সেভ করতে চাই, মানে এই যে লিখতেছি সেভ করে রাখা দরকার না? সো সেভের জন্য কি হয়, রাইট দিলাম, মেমোরিতে সেভ করতে চাচ্ছি, রাইট মেমোরি। তো রানিং কনফিগারেশনে সেভ হয়ে গেল। আমি যদি দেখতে চাই, জাস্ট শো রানিং কনফিগারেশন দিই, দেখেন আমার হোস্ট নেম সুইচ 1 চলে আসছে এবং ব্যানারটা আসছে কিনা লেট আস চেক। দেখছেন ব্যানার মোটে unauthorized access is forbidden. আমি এখন এক্সিট হই, যখনই দিব দেখেন এখানে বলছে unauthorized access is forbidden. কমান্ডটা অ্যাক্সেস বানানটা ভুল লিখছি, তাই না? nobody has said that.
চেঞ্জ হয়েছে unauthorized access is forbidden কমান্ডটা আসছে এবং আমার সুইচের নামটা চেঞ্জ হয়েছে। সো দুইটা জিনিস শিখলাম, দুইটা জিনিস তিনটা জিনিস, তাই না স্যার? কিভাবে ওভাররাইট করা যায় সেটাও আমরা দেখলাম। এনিওয়ে দিস ইজ জাস্ট স্টার্টেড, তাই না স্যার? এখন আমি অবশ্যই একটা পাসওয়ার্ড সেট করতে চাইবো, তাই না? আনঅথরাইজড অ্যাক্সেস ইজ ফরবিডেন যে বললাম, বাট ইফ আই ডোন্ট গিভ এনি পাসওয়ার্ড নোবডি ইজ গোইং টু কেয়ার, তাই না স্যার? সো আমি চাচ্ছি যে আমার প্রিভিলেজড মোডে যখনই আমি এন্টার নিব, যেহেতু প্রিভিলেজ মোডে এন্টার নিলেই দেন গ্লোবাল কনফিগারেশন মোডে ঢোকা যায়, তো আমি প্রিভিলেজ মোডে একটা পাসওয়ার্ড সেট করতে চাচ্ছি। সো হাউ ক্যান আই ডু দিস? And this password must be an encrypted password. I mean, MD5 and encrypted. তাহলে আমি কি করব? enable configure terminal, একটা পাসওয়ার্ড দিলাম, enable পাসওয়ার্ড সেট করার জন্য কমান্ডটা কি? enable। দেখেন যদি না জানি কোশ্চেন মার্কস দিই, কি বলতেছে? It's written there, তাই না? modify enable password parameters. So enable question marks বলতেছে কি দেওয়ার জন্য? password, assign the privileged level password, secret দিলে assign the privileged level password, এক্ষেত্রে পাসওয়ার্ড আইডি ছিল সিক্রেট, তাই না? let us give secret, ঠিক আছে? secret, then একটা পাসওয়ার্ড দিলাম, for example SE। so what happens, let's see, right, sorry, সেভ করলাম, শো রানিং কনফিগারেশন দিলাম। দেখেন আমি যে পাসওয়ার্ডটা দিছিলাম সেটা কি এনক্রিপ্টেড হয়ে আসছে, তো কেউ ইচ্ছে করলে আর দেখতে পারবে না। But what will happen if I don't use the secret command, just only enable password, for example দিলাম SEU। আচ্ছা, একই পাসওয়ার্ড দিছি তো সেজন্য ইচ্ছে না। SEU1 এক্সিট হলাম, দেন সেভ করলাম, শো রানিং কনফিগারেশন দিলাম। দেখেন এখানে আবার পাসওয়ার্ডটা দেখা যাচ্ছে। Now I hope you understand this. Why do we need to use the secret command in here? তাই না? Why? Because we want to encrypt the password. If anyone even take this take the control of these switches, even they won't understand what's being there, because it is already encrypted. Using which authentication or which algorithm we have used to encrypt this one? MD5. Okay, the next step. So আমি এখন let us check that actually কাজ করি। কি বলছে? enter দেওয়ার জন্য press right hand to get started. We have given an enter, still কোনো পাসওয়ার্ড চাই নাই, enable লিখলাম। দেখেন now this switch is asked me to write a password in here. So let me give the password SEU। even দেখেন both পাসওয়ার্ডই কিন্তু এখানে কাজ করবে। enable এবার SEU1 দিলাম, ঢুকতেছে না, সরি, কাজ করতেছে। সো সিক্রেট যেটা সেটা আবার রাইট হয়েছে অ্যাকচুয়ালি নরমাল পাসওয়ার্ডের থেকে উপরে, যদিও কমান্ডটা নিছে, বাট অ্যাকচুয়ালি যেহেতু যখনই আমি enable কমান্ডটা সিক্রেট কমান্ডটা অ্যাক্টিভেট করছি আগের পাসওয়ার্ডে দিয়ে আর কাজ হবে না, এবার অবশ্যই আমাকে সিক্রেট পাসওয়ার্ড দিতে হবে। আচ্ছা, আরেকটা কমান্ড আছে সার্ভিস, স্যার পাসওয়ার্ড ডিঅ্যাক্টিভেট করার কোনো ই নাই স্যার, হয় নাই? না, জাস্ট ডিলিট করুন। সার্ভিস পাসওয়ার্ড এনক্রিপশন দিলাম, তাহলে কি হয়?
কমান্ডটা দিলাম, আবার বলতেছি সার্ভিস, একটা সার্ভিস এনাবল করতে যাচ্ছি। সার্ভিস মিনস আপনি সুইচে কোনো সার্ভিস এনাবল করতে যাচ্ছেন, এবং কি সার্ভিস এনাবল করা যায় দেখেন। ডিএসসিপি সার্ভিস করা যায়, টাইম স্ট্যাম্প সার্ভিস এনাবল করা যায়, এবং পাসওয়ার্ড এনক্রিপশন করা যায়। তো সেক্ষেত্রে বলতেছে যে সিস্টেমের যত পাসওয়ার্ড আছে সবগুলি কি হয়ে যাবে, এনক্রিপ্ট হয়ে যাবে। সো সার্ভিস পাসওয়ার্ড এনক্রিপশন কমান্ডটা দিলাম। এবার দেখি ওয়াজ চেঞ্জ ইন মাই কনফিগারেশন। সো রানিং কনফিগারেশন দিলাম আবার। এবার দেখেন ওই যে এসইউ দিছিলাম এটাও কি হয়ে গেছে, এনক্রিপ্টেড হয়ে গেছে। সো দ্যাট মিনস আপনি আনফরচুনেটলি অথবা ভুলে যদি কখনো পাসওয়ার্ড প্লেন টেক্সট পাসওয়ার্ড দিয়ে দেন এবং ইউ হ্যাভ ফরগট টু রাইট ডাউন দ্য কমান্ড সিক্রেট, ইন দ্যাট কেস ইউ নিড টু enable the পাসওয়ার্ড এনক্রিপশন ওয়ান। সো এখন আপনি যতবার আপনার এই সুইচে পাসওয়ার্ড দিবেন সবগুলি কি হয়ে যাবে, বাই ডিফল্ট এনক্রিপ্টেড হয়ে যাবে। সো আপনার আর কোনো প্রবলেম নাই। সো প্লেন টেক্সট পাসওয়ার্ড আর থাকবে না। I hope you have understood till now. Next, what will we do? Now, একটা জিনিস খেয়াল করেন, এই যে রুটারটা অথবা এই যে সুইচটা, এই সুইচে আমি একটা বাজার থেকে বক্স রুটার অথবা সুইচ কিনে নিয়ে আসলাম, সুন্দর করে সব কনফিগার করে আমি আমার কোম্পানিতে রান করলাম। এখন আমার কোম্পানিতে আমার শত্রু থাকতেই পারে, তাই না স্যার? সে তার একটা মানে আমরা কি বললি তাদেরকে, স্নিফার, না স্যার? সে কি করলো, একটা ল্যাপটপ নিয়ে আসলো, নিয়ে এই যে রুটারের যে কনসোল পোর্টটা ওপেন করে রাখছি, আমি যে কনসোল পোর্টটা ইউজ করি টু কনফিগার দিস রুটার আমার ল্যাপটপ দিয়ে, if anyone come with this laptop and he connect with this console port, he can easily take the control of this router, তাই না? So what do you need to do? এখানেও একটা এই যে কনসোল পোর্ট, এখানে আমরা একটা পাসওয়ার্ড সেট করে দিব, সো দ্যাট কেউ কানেকশন দিলেও যাতে না ঢুকতে পারে। সো ইউ উইল ডু দিস নাও। এখন দেখেন এই যে পোর্টটা, এই পোর্টটার নাম কি দেখতে চাইলে এই যে এখানে দেখেন বলা আছে এই পোর্টটার নাম্বার কত, 0, এবং এটা কি লাইন কনসোল। সো 0 নম্বর পোর্ট দিয়ে আমি অ্যাকচুয়ালি কানেক্টেড আছি। তো আমি এই পোর্টে ঢুকি, আমাকে কি স্পেসিফিক কনফিগারেশন মোডে যাইতে হবে। এখন আমরা আছি কি গ্লোবাল কনফিগারেশন মোডে, তাই না? কনফিগে এই চিহ্নটা থাকা মানে দিস ইজ গ্লোবাল, দিস ইজ ইন গ্লোবাল কনফিগারেশন মোড। বাট আমাকে স্পেসিফিক কনফিগারেশন মোডে যাইতে হবে। স্পেসিফিক কনফিগারেশন মোড বলতে আমরা কি বুঝতেছি, স্পেসিফিক্যালি আমাকে কনসোল 0 নাম্বার পোর্টে ঢুকতে হবে। কোন কোথায়, লাইন কনসোল 0। তো আমি চাই লাইন কনসোল 0। দেখেন এখন আমি আছি স্পেসিফিক এই কনসোল পোর্টটার মধ্যে আছি। এই পোর্টে এখন আমি আমার পাসওয়ার্ড দিতে চাই। ফর এক্সাম্পল এখন যদি আমি পাসওয়ার্ড দিতে চাই, দেখেন হিডেন পাসওয়ার্ড চাচ্ছি কিনা অথবা অনলি লাইন দিচ্ছি, পাসওয়ার্ড দিই। আমার যেহেতু অলরেডি একবার আমি গ্লোবালি ভাবে পাসওয়ার্ড এনক্রিপশনটা ইউজ করছি, তো আমার এখানে অনলি কি পাসওয়ার্ড দিলেই এখন হয়ে যাবে। তো আমি ফর এক্সাম্পল পাসওয়ার্ড দিলাম, ফর এক্সাম্পল সিএসি, পাসওয়ার্ড দিলাম সিএসি। ঠিক আছে, এবার আরো কি কি কনফিগার করা যায় দেখেন। যখন আমি I have used a laptop to take control of this switch or router, আমি চাইবো আমার ল্যাপটপের যে স্ক্রিনে, যে স্ক্রিনটা আমরা ইউজ করতেছি, এই স্ক্রিনে যখন আমার কাছে ডেটা আসবে লাইন বাই লাইন, ঠিক আছে, একটার পর একটা আসবে, একসাথে সব না, উল্টাপাল্টা আসবে না। সেই জন্য যে কমান্ডটা ইউজ করতে হয় সেটা হচ্ছে লগিং সিনক্রোনাস। কোশ্চেন মার্ক দিয়ে দেখেন যে মেসেজগুলি আসবে সেগুলি অবশ্যই সিনক্রোনাইজলি আসবে আমার কাছে, সেটাই কথা। কমান্ডটা কি, লগিং সিনক্রোনাস। ঠিক আছে, এখন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে পাসওয়ার্ডটা দিলাম, এই পাসওয়ার্ডটা কখন যাবে, যখন আমি লগ ইন করতে চাবো ওই সুইচে, তাই না? সেটা সুইচকে বলে দিতে হবে কখন চাও, যখন তুমি লগ ইন করতে চাও। ফাইন, দিয়ে দিলাম।
ঠিক আছে, এখন আমি কিছু কমান্ড লিখবো, কাজ করলাম, আমি বাইরে হয়ে চলে গেলাম, হঠাৎ করে আবার ফেরত আসলাম, আমার এখন মনে নাই অ্যাকচুয়ালি কোন পর্যন্ত কাজ করছিলাম। সেটা লগ আউট হয়ে গেছে, কি বলে, আমার ল্যাপটপ থেকে লগ আউট হয়ে গেছে, এখন আমার স্ক্রিনে আর নাই। তো আমি চাচ্ছি এখন প্রিভিয়াসলি হিস্ট্রি গুলি দেখার জন্য যে অ্যাকচুয়ালি কি কি কাজ করছিলাম, সেটাও এখানে সেট করে দিতে হবে। কিভাবে? জাস্ট হিস্ট্রি সাইজ। তো আমি কতগুলি হিস্ট্রি চাই? ফর এক্সাম্পল আমি 15টা লাইন চাই, লাস্ট 15টা লাইন আমাকে দেখা। এবং ফাইনালি আমি ভুলে যদি এটা আনঅ্যাটেন্ডেড রেখে যাই, লেফট করে যায়, আনঅ্যাটেন্ডেড লেফট করে যায়, দ্যাট কেস ডেফিনেটলি আমি চাইবো এর একটু পরে কি হয়ে যাক, অটোমেটিক্যালি লগ আউট হয়ে যায়। সেটাকে আমি করতে পারি কি কমান্ড দিয়ে? এক্সিকিউশন টাইম আউট। কতক্ষণ পরে চাই? ফর এক্সাম্পল আমি 5 মিনিট 10 সেকেন্ড পরে চাই। সো 5 মিনিট 10 সেকেন্ড পরে, ইভেন ইফ আই ডু দ্য ওয়ার্ক ইন হিয়ার অ্যাজ ওয়েল, 5 মিনিট 10 সেকেন্ড পরে কিন্তু অটোমেটিক্যালি লগ আউট হয়ে যাবে। তো একটু বেটার হয় 15 মিনিট দিয়ে রাখি। স্যার এটা কি অটো লগ আউট হবে স্যার? হ্যাঁ, অটো লগ আউট হবে। তো এখন আমি এক্সিট করলাম, এক্সিট করার পর রাইট করলাম, সেভ করলাম। এবার আমি দেখি অ্যাকচুয়ালি হোয়াট হ্যাভ আই ডান টু মাই সুইচ টিল নাও। কিভাবে? শো রানিং কনফিগারেশন, এখন কি কি কনফিগারেশন আছে। হোয়াট আই হ্যাভ ডান সো ফার ইন হিয়ার, আমি হোস্ট নেম চেঞ্জ করছি, আই হ্যাভ গিভেন এ পাসওয়ার্ড, আমি গ্লোবাল পাসওয়ার্ড এনক্রিপশন এনাবল করছি। এবং দেখেন ওই যে প্রিভিয়াসলি ইউ সি in the previous running configuration command, দেখেন in the line console command there is nothing available, তাই না? Only nothing, this means there is nothing in here, but now you can see the commands, আমি যা যা কাজ করছি সব এখানে চলে আসছে, তাই না? একটা পাসওয়ার্ড দিছি এবং এটা এনক্রিপ্টেড হয়ে গেছে। why? because ওই যে পাসওয়ার্ড এনক্রিপশন কমান্ডটা আমি ইউজ করছিলাম, তাই না? কোথায় করছিলাম মনে আছে আপনাদের? এর আগে আমরা শুরুতে স্যার সার্ভিস স্যার পাসওয়ার্ড এনক্রিপশন ইউজ করছি। স্যার এখানে যে একটা এসি1 পাসওয়ার্ড আর সিএসসি পাসওয়ার্ড, দুইটা পাসওয়ার্ড ইউজ করা হয়েছে স্যার। এখানে স্যার কোনটা কোন ভাবে ইউজ করব স্যার আমি? হ্যাঁ, লাইন কনসোলের জন্য অবশ্যই আমাকে, হ্যাঁ আমরা এখনই দেখছি লাইন কনসোলের জন্য আমরা কিন্তু সিএসি ইউজ করছি। সো এখনই দেখতেছি। এখন আমি বাইরে হয়ে গেলাম পিসি থেকে, এক্সিট, এন্টার নিলাম, দেখেন আমার কনসোল পাসওয়ার্ড আছে। এই ক্ষেত্রে অবশ্যই ডেফিনেটলি আমাকে সিএসি ইউজ করতে হবে, আদারওয়াইজ আমি ঢুকতে পারবো না, কারণ কনসোল পাসওয়ার্ড আমি সিএসি দিচ্ছি। এবার এনাবল গেলাম, এনাবলে যে পাসওয়ার্ডটা সেটা কি? এস শুড বি ক্লিয়ার। সো দিস ইজ হাউ আমি কি করতে পারি, আমার পোর্ট গুলিকে প্রটেক্ট করতে পারি। এখন নেক্সট স্টেপ যেটা, খেয়াল করে দেখেন, এটা যেহেতু এই সুইচটা এবং এই রুটারটা যেহেতু ল্যানেরই অংশ, এই পিসি থেকে তো এই রুটারের অথবা এই সুইচের এন্ট্রি নিতে পারে, তাই না? সে তারা যদি একই ল্যানে আছে, একটা ল্যান থেকে, একটা পিসি থেকে আপনারা টিম ভিউয়ার করে আর একটা পিসি থেকে কি করতে পারেন? অ্যাক্সেস নিতে পারেন, তাই না? এখন আমি চাচ্ছি যে ল্যানের মধ্যে থেকে ওকে নট অনলি বাইরে থেকে আসলো সেটা হলো, ইভেন কারণ ল্যানের মধ্যেও যদি থাকে, যে হোস্ট গুলি থাকবে, যে পিসি গুলি থাকবে, সেই পিসি গুলি আমার এই ডিভাইস গুলিকে অ্যাক্সেস দিতে পারবে না, আমি তাদেরকে সেই অ্যাক্সেস দিব না। হাউ ক্যান আই ডু দিস? হাউ ক্যান উই ডু দিস? প্রথমে কথা হয়েছে, ফর বিং এ ল্যান, being a part of LAN, we need to have assign, we need to assign IP addresses. So কিভাবে আমরা IP address assign করব? যে কোনো একটা, আমি আবার এখানে একটু আবার বলছি স্যার, দিস ইজ ল্যাব ক্লাস, আমরা থিওরি ক্লাসে এখন IP অ্যাড্রেসিং এ যাই নাই, বাট ল্যাব ক্লাসে আমরা IP অ্যাড্রেসিং এখন ইউজ করব এবং নেক্সট ল্যাবগুলিতে ইউজ করব। আপাতত নাও বুঝতে পারি, বাট যারা কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং করে আসছেন তাদের বোঝার কথা। ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহ থেকে অথবা এই উইক থেকে মনে হয় আইপি, যারা ফ্রাইডেতে ক্লাস নিতেছেন, ফ্রাইডে না স্যাটারডে এই উইকে আইপি অ্যাড্রেসিং শুরু করার কথা। তো একটা সপ্তাহে কষ্ট হবে, নেক্সট থেকে আপনারা এটার ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে না, তো প্রবলেম হবে না।
সো আপাতত আমরা কি করতেছি, জাস্ট একটা এই পিসি, এই সুইচ এবং এই রুটারকে ল্যানের মেম্বার বানাচ্ছি। কিভাবে বানাবো? ফর এক্সাম্পল একটা আইপি অ্যাড্রেসিং অ্যাসাইন। সো আমি যে নেটওয়ার্ক থেকে আইপি অ্যাড্রেস নিব সেটা হচ্ছে 192.168.1.0/24। এই নেটওয়ার্ক থেকে আমরা কি করতেছি, আমরা পিসি কেটাকে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করব। এটা মানে এই নেটওয়ার্কে ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস is 192.168.1.1 এবং লাস্ট আইপি অ্যাড্রেস is 192.168.1.255. But I cannot use 255. 254 পর্যন্ত ইউজ করতে হবে। এগেইন বলতেছি, এখন যদি না বুঝেন ক্লাসের ভিতরে যখন থিওরি ক্লাস হবে এই জিনিসগুলি বুঝতে পারবেন। বাট এখান থেকে এই পর্যন্ত আমরা আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করতে পারি। তো আমি ধরে নিলাম এই পিসিটা থেকে আমি একটা আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করব। ক্লিক করলাম, পিসিতে গেলাম, আইপি অ্যাড্রেসিং এ যাব, and then একটা আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করলাম 192.168.1.10। সাবনেট মাস্ক আমাদের ডিফল্ট গেটওয়ে দিলাম 192.168.1.1। এই ডিফল্ট গেটওয়েটা অ্যাকচুয়ালি এই রুটারের এই ইন্টারফেসের অ্যাড্রেস। এখন আমাকে এই রুটারে ঢুকতে হবে। তাহলে কি করলাম, পিসিতে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করা কিন্তু শেষ, আমার এতটুকু কাজ। এবার রুটারের এই ইন্টারফেসে আমি আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন কি করতে যাচ্ছি, রুটার, সুইচ এবং পিসি কে আমরা ল্যানের মধ্যে আনতে যাচ্ছি। তো ল্যানের মধ্যে আনতে হলে কানেক্টিভিটির জন্য আমাকে অবশ্যই আইপি অ্যাড্রেস দেওয়া লাগবে। এটা একটা বেসিক কনসেপ্ট, আই থিঙ্ক ইউ অল শুড নো। সো টার্মিনাল, দেন রুটারে ঢুকলাম, ল্যাপটপের মধ্যে দিয়ে আমি দেখেন আমার ল্যাপটপ দিয়ে কিন্তু আমি রুটারে ঢুকছি। নো দিব, রুটারে কোনো কিছু চেঞ্জ করি না এখনো, আমি চেঞ্জ করে নিলাম হোস্ট নেম, যা যা করছিলাম হোস্ট নেম দিলাম, ফর এক্সাম্পল SCU রুটার 1 এবং অ্যানাবল পাসওয়ার্ড যদি দিতে চাই, অ্যানাবল সিক্রেট, ফর এক্সাম্পল দিয়েছিলাম SCU। এনিওয়ে স্যার এই পর্যন্তই আপাতত থাকুক। বাট আমাদের যে কাজ ছিল এখানে, বেসিক কাজ যেটা ছিল সেটা হচ্ছে হয়ে গেল এই পিসিটা যাতে এই রুটারের, যেহেতু এটা একটা হয়তোবা কারো পিসি, সে যাতে এই রুটারের অ্যাক্সেস না নিতে পারে অথবা সে যাতে এই সুইচের অ্যাক্সেস না নিতে পারে সেটাই চাচ্ছি। তো আপাতত আমরা রুটারের জন্য দেখতেছি। তো আমরা কি করতে হবে, আগে আইপি অ্যাড্রেস সেট করতে হবে রুটারের মধ্যে। কোন ইন্টারফেসে করব, এই যেহেতু এই ইন্টারফেসটা এই ল্যানের মেম্বার, সো এই ইন্টারফেসটাতে করব। সো ইন্টারফেসটা কত স্যার, লেট মি এনাবল, দেখেন গিগা ইথারনেট 0/0। সো টার্মিনাল, আমাকে যাইতে হবে গিগা ইথারনেট 0/0 ইন্টারফেস, গিগা ইথারনেট 0/0। এখন এই ইন্টারফেসে গিয়ে আমি ইন্টারফেসটাকে যদি লজিক্যালি আপ করতে হবে, ইন্টারফেসটা কিন্তু শার্ট করা, দেখেন রেট দেওয়া মানে এটা লজিক্যালি শার্ট করা, ফিজিক্যাল সুইচে কাজ হবে না। এটাকে ঢুকে এখানে কমান্ড লিখে এটাকে আপ করতে হবে। এটার কমান্ডটা কি, নো শাটডাউন। এই কমান্ডটা দিয়ে খুব বেশি বেশি লিখবেন আপনারা, এটা নো শাটডাউন কমান্ডটা দিলে কি হয়ে গেল, এই ইন্টারফেসটা আপ হয়ে যাবে। ইন্টারফেসে এখন ইলেকট্রিসিটি প্রবাহ করবে, এটার আদান প্রদান হবে। সো দেখেন এটা বলতেছে ইন্টারফেস গিগা ইথারনেট 0/0 চেঞ্জড স্টেট টু আপ, এখন এটা আপ হয়ে গেছে এবং যত প্রোটোকল আছে সবগুলি প্রোটোকলই ইন্টারফেসে আপ হয়ে গেছে। এখন আমরা এখানে একটা আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করব। আইপি অ্যাড্রেস দেখেন পিসিতে আইপি অ্যাড্রেস যখন অ্যাসাইন করছে সেটা কিন্তু কমান্ড লাইন ইন্টারফেস ইউজ করিনি, আমরা জাস্ট পিসিতে গেছি, আইপি কনফিগারেশনে গিয়ে আমার আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করতে পারছি, লাইক ইন হিয়ার, তাই না? এখানে আমরা যেমন যাচ্ছি রিয়েল লাইফ পিসি গুলিতে, তাই না, গিয়ে আমরা কি করতে পারতেছি, যেমন এখানে আমরা আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করতে পারতেছি। তাই না? সেম কাজটাই আমরা এখানে করছি।
এবার রুটারের মধ্যে আমাকে কমান্ড লিখে করতে হবে। কমান্ডটা কি? আইপি অ্যাড্রেস। কমান্ডটা কি? আইপি অ্যাড্রেস। দেন আইপি অ্যাড্রেসটা লিখতে হবে 192.168.1. কি বলছিলাম? 1 দিব। দেন যদি না পারি ডোন্ট ওয়ারি, কোশ্চেন মার্কস দিই। বলতেছে কি লেখার জন্য? এবার সাবনেট মাস্ক লেখার জন্য। সাবনেট মাস্ক কত ছিল? 255.255.255.0। এবার কি এন্টার দিলাম, আইপি অ্যাড্রেস সেট হয়ে গেল। এক্সিট এক্সিট সেভ করি। সেভ করলাম। এই পিসির সাথে এখন যেহেতু দুইজনেরই আইপি অ্যাড্রেস আছে, তাহলে এখান থেকে এখানে পিং করলে আমাদের রিপ্লাই পাওয়ার কথা। See that ping 192.168.1.1. We should get the reply from the router interface and we are getting the reply, তাই না? দেখেন এখানে রিপ্লাই পাচ্ছি। তো রিপ্লাই পাইলাম, কত সময় লাগছে সেটা বলতেছে রিপ্লাইটা আসতে। তার মানে তাদের এই ল্যানের মধ্যে কানেক্টিভিটি এস্টাবলিশড হয়ে গেল। এখান থেকে একটা জিনিস শিখলাম যে হাউ টু কানেক্ট এ পিসি আর এ রুটার ইন দ্য ল্যান। কিভাবে একটা ল্যানের মধ্যে তাদের কানেক্টিভিটি দিতে পারি। কি করব? সেই ল্যানে আনবো, ল্যানে এনে কেবল দিয়ে কানেকশন করব এবং একটা আইপি অ্যাড্রেস দিলেই কি তারা ল্যানের মেম্বার হয়ে গেল। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। I'm going to take the questions later on, sir. Let me clear this one. Then যেহেতু এটা মেম্বার হলো, এখন দেখেন সুইচও তো এই ল্যানেরই একটা ডিভাইস, তাই না? বাট আমরা জানি সুইচ কাজ করে আপ টু লেয়ার 2, নট লেয়ার 3। লেয়ার 3 যে ডিভাইসগুলি আছে সেইগুলিতে সাধারণত আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করা যায়। বাট লেয়ার 2 ডিভাইসে তো আইপি অ্যাড্রেসের মানে নেটওয়ার্ক লেয়ার নাই। তাহলে আমরা সেখানে কিভাবে আমরা আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করব? সাধারণত যখন আমরা বাজার থেকে সুইচগুলি কিনে নিয়ে আসি, লেয়ার 2 সুইচ হয়, তারা বাই ডিফল্ট একটা আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করতে দেয়, পারমিশন দেয়। এটা ভার্চুয়ালি ভাবে করা যায়। যেমন এইখানে এই ইন্টারফেসে গিয়ে আমরা আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করছি, তাই না? এই যে ইন্টারফেসটাতে গিয়ে, এই যে ইন্টারফেসটা ইথারনেট 0x0, এই ইন্টারফেসে গিয়ে আমরা কি করছি? আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করছি রুটারের। আর সুইচের অনেক ইন্টারফেস আছে, বাট আমরা ওইখানে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করতে পারবো না। সো এখানে যেটা করছিলাম 192.168.1. এরকম না যে সুইচের এই যে ফার্স্ট ইথারনেট 0/2 অথবা ফার্স্ট ইথারনেট 0/1 এই ইন্টারফেসে গিয়ে আমি আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করব, এটা অ্যাসাইন করতে পারবো না। বাট ভার্চুয়ালি ভাবে একটা আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করতে পারি সুইচে। সেটা আমরা দেখব কিভাবে করে। সুইচে গেলাম, কনফিগার টার্মিনাল, ইন্টারফেস VLAN 1। ভার্চুয়াল একটা ইন্টারফেস আছে, সেটা VLAN 1। VLAN ল্যাব যখন করাবো আরো VLAN সম্পর্কে বুঝবেন। আপাতত শুধু মনে রাখেন ভার্চুয়াল ল্যান। সুইচে ভার্চুয়াল ভাবে একটা ল্যানের মেম্বার করাইতেছি এবং সেই ল্যান কোন ল্যানের মেম্বার? সেই ল্যান 1 এর মেম্বার। ভার্চুয়ালি ভাবে ল্যানের মেম্বার করাচ্ছি। সেই ইন্টারফেসটাকে আপ করলাম নো শাটডাউন কমান্ড দিয়ে এবং আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করব আগের মতো। আইপি অ্যাড্রেস 192.168.1. ফর এক্সাম্পল এটা 11 দিলাম অথবা 2 দিলাম, কারণ 1 ইউজ করে ফেলছি রুটারের ইন্টারফেসে। সাবনেট মাস্ক কত? 255.255.255.0। দেখেন এই পিসিতে যেমন আমরা গেটওয়ে ইউজ করছি, তাই না? গেটওয়ে লেখা লাগছে, সুইচেও তাই লিখতে হবে, বাট এখানে কিন্তু লেখা লাগে না, কারণ এটাই গেটওয়ে। সো আমরা এখানে গেটওয়ে লিখবো। এটা কি? আইপি কমান্ডটা কি? আইপি ডিফল্ট। এখানে আইপি অ্যাড্রেসের জন্য কমান্ড কি? রুটারের মতো আইপি অ্যাড্রেস লিখে আইপি অ্যাড্রেস দিলেই হবে। আর গেটওয়ের জন্য কি? আইপি ডিফল্ট গেটওয়ে কমান্ডটা দিব। সেটা কি? 192.168.1.1 গেটওয়ে হয়ে গেল। এক্সিট রাইট দিলাম। এবার আমি চাচ্ছি পিং দিয়ে কানেক্টিভিটি ট্রেস করার জন্য যে রুটারের সাথে সুইচে কানেক্টিভিটি established হয়েছে কি। পিং দিলাম। If I get the reply from the router and which I have received in here, I can see that success, তাই না? So that means আমার সুইচের সাথে রুটারেরও কানেক্টিভিটি established হয়েছে। আমি যদি সুইচের সাথে পিসির কানেক্টিভিটি দেখতে চাই,
সুইচের যে অ্যাড্রেস আছে সেই অ্যাড্রেসে আমরা পিসি থেকে পিং করতেছি এবং আই এম গেটিং দ্য রিপ্লাই। So that means the connectivity between the switch and PC has been established as well. So এটা গেল কি আমার কানেক্টিভিটি গুলি এস্টাবলিশড হয়ে গেল, তার মানে তারা ল্যানের মেম্বার হলো। এখন আমরা এই কাজগুলি কেন করলাম? একটা জিনিস কিন্তু বাই ডিফল্ট শিখে ফেলছি যে কিভাবে স্ট্যাটিক্যালি আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করতে হয় একটা রুটারে, একটা সুইচে, একটা পিসিতে। পিসিতে কিভাবে ডেস্কটপে যাব, আইপি কনফিগারেশন হয়ে গেল। রুটারে কিভাবে, রুটারে যে ইন্টারফেসে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করব সেই ইন্টারফেসে ঢুকবো, ঢুকে দেন আমরা আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করব। সুইচে কিভাবে, সুইচের ইন্টারফেসে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করা যায় না, বিকজ সুইচ কি লেয়ার 2 ডিভাইস, বাট টু কনফিগার ইট রিমোটলি যেমন আমার বাসা থেকে আমি আমার অফিসের পিসিটাকে ঢুকতে যাচ্ছি, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করতে পারি, সুইচে ভার্চুয়ালি ভাবে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করতে পারি, সেটা আমরা করলাম এখানে। ঠিক আছে, এতটুকু হলো। বাট এই কাজগুলি কেন করতেছিলাম, যাতে আমাদের একটা টার্গেট ছিল, যাতে এই পিসি থেকে এই রুটারে অথবা এই পিসি থেকে এই সুইচে ওই যে টিম ভিউয়ারের মতো কোনো সফটওয়্যার ইউজ করে যাতে ঢুকতে না পারে। সেটার জন্য আমাকে কি করতে হবে, সুইচে যাই, দেখেন আমি যদি শো রানিং কনফিগারেশন দেই, you can see লাইন কনসোল কিছুই নাই, দেখেন ভার্চুয়ালি ভাবে আমি কতগুলি 0 থেকে 15টা কানেকশন, তার মানে 16টা কানেকশন একসাথে সুইচে লগ ইন করতে পারে। কি বলতেছি, 16টা ডিভাইস অথবা 16টা পার্সন, 16 জন একসাথে এই সুইচে লগ ইন করতে পারে ভার্চুয়ালি ভাবে, স্ট্রেট। কোনো ইনফরমেশন তাদেরকে কোনো ব্যারিয়ার দেওয়া নাই, কোনো পাসওয়ার্ড দেওয়া নাই, কিছুই নাই, তো ইজিলি তারা লগ ইন করতে পারে। এখন আমি চাচ্ছি যে না, অবশ্যই পাসওয়ার্ড লাগবে, এবং যদি রিমোটলি লগ ইন করতে চাই তাহলে অবশ্যই পাসওয়ার্ড সেট করা লাগবে। সেখানে এখানে যা যা করছি তাই করছি। সো কি লাইন ভিটিওয়াই কত থেকে কত, ফর এক্সাম্পল লাইন ভিটিওয়াই 0 নাম, প্রথম যে কানেকশনটা আসছে সবগুলি কানেকশনে, অথবা আমি ইচ্ছে করলে 0 থেকে 15 সবগুলিকে আমি করতে পারি। ও আচ্ছা, একটা করে হবে, মানে 0 থেকে 15 সবগুলিকে আমি পাসওয়ার্ড সেট করে দিতে। সো লেটস ডু ইট, সবগুলিতে আমি করব। তাহলে এখন আগের কথায় শিখি, পাসওয়ার্ড সেট করো। পাসওয়ার্ড কি, ফর এক্সাম্পল আমরা এখানে দিয়েছিলাম সিএসসি, তাই না? গ্লোবাল কনফিগারেশন যেহেতু এনেবল আছে, সমস্যা হবে না। লগইন সরি গ্লোবাল পাসওয়ার্ড এনক্রিপশন আছে, সমস্যা হবে না। লগইন সিনক্রোনাস আগের মতোই, এবং কখন লগইন, লোকাল যাতে লগইন করতে না পারে, কেউ যদি লগইন করতে চায় তখনই সে পাসওয়ার্ডটা চাইবে। হিস্ট্রি সাইজ 15 আগের মতোই দিলাম। এক্সিকিউশন টাইম আউট 15 মিনিট 10 সেকেন্ড। এক্সিট রাইট। আচ্ছা, এখানে দেখি এবার এই পিসি থেকে যাই কমান্ড প্রম্পট, এবং যেই প্রোটোকলটা ইউজ করে আমরা লগ ইন করি, এটা কি টেলনেট, তাই না? টিম ভিউয়ার এসএসসি অথবা টেলনেট প্রোটোকল ইউজ করে অ্যাকচুয়ালি করে। আমি যদি এখন 192.168.1.1 দিই, তার মানে আমি রুটারে লগ ইন করার ট্রাই করতেছি, বাট রুটারে লগ ইনের কোনো ইনফরমেশন করি নাই, এই জন্য বলতেছে কানেকশন ক্লোজ বাই ফরেন হোস্ট। রুটারে এখন পর্যন্ত সে ভিটিওয়াই ওপেন করে নাই। বাট আমি যদি কনসোল পোর্ট দিয়ে না করে আমি আমার বাসা থেকে যেই কোনো জায়গা থেকে রিমোটলি ভাবে করতে চাই, অবশ্যই আমাকে আগে কনসোল কি বলে
এই ভার্চুয়াল টার্মিনালগুলি ওপেন করতে হবে। সো যখনই ওপেন করব কেউ অ্যাক্সেস নিতেই পারে। যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা কি করছি, রুটারের সুইচে ওপেন করছি। এবার সুইচে যদি ঢুকতে চাই, দেখেন কি বলতেছে, পাসওয়ার্ড যাচ্ছে। সো পাসওয়ার্ড দিলাম SCU, CSC, ঢুকে গেলাম সুইচে। তার মানে দেখেন আমি এটা রিমোট পিসি, এটা আমার বাসার পিসি হইতে পারে, এখান থেকে আমি আমার অফিসে সুইচে কানেকশন নিলাম এবং এটা কি ছিল, এনাবল পাসওয়ার্ড, তাই না? এখন দেখেন কানেকশন আমার এস্টাবলিশড হয়ে গেল। এখন আমি যদি সুইচে দেখি, শো রানিং কনফিগারেশন দিয়ে দেখেন আমার 16টাতেই 0 থেকে 15 সবগুলিতেই কি পাসওয়ার্ড সেট করা আছে, একই পাসওয়ার্ড। সো আপনারা বাসায় যেটা করবেন, আমি এখানে সুইচে করছি, আপনারা রুটারে এই কাজটা করবেন, করে প্র্যাকটিসটা করবেন। ঠিক আছে, দরকার হলে এখান থেকে আরো একটা পিসি নেন, এই পিসিটা এখান থেকে নিয়ে এটা কেবল দিয়ে এখানে দেন। এখানে ডেফিনেটলি আরেকটা ল্যানের পাসওয়ার্ড, এটা যেহেতু এটা আরেকটা ল্যান, রুটার ইন্টারফেস অ্যাক্সেস এ ল্যান। সো এখানে একটা ল্যান, এখানে আরেকটা ল্যান। অ্যাড্রেসিং ক্লাস হয় সবারই করার কথা, তখন এটা দেখছেন। তো এখানে দিলেন 192.168. ওখানে 1 ছিল, এখানে 2.0/24 সিরিজের যে কোনো দুইটা আইপি অ্যাড্রেস এখানে অ্যাসাইন করবেন। করে নিয়ে এই পিসি থেকে এই সুইচে ট্রাই করে দেখবেন, এই পিসি থেকে এই রুটারে, যাতে কোথাও পাসওয়ার্ড ছাড়া ঢুকতে না পারে। এরকম একটা প্র্যাকটিস আপনারা বাসায় করতে পারেন। ইফ ইউ ওয়ান্ট, করাটা অবশ্যই ভালো ফর কি বলে, ফর ইউর সিকিউরিটি ইন দ্য ফিউচার। তার মানে যখন পরীক্ষা নিব যাতে পারেন আর